بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، واقل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أكلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الظل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وإناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أجمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وعريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بآكبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على أد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ولم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، وتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح،
فالق الأشباه ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على ذول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباب ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته العزاء، وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبعجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويدعم ولا يدعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك، وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك، ومبلغ رسالتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأظهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وعظه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أدهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فضقنا، وكثر به قلتنا، وعز به ذلتنا، وغن به عائلنا، واقد به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيت به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونسر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muayyad war rasulil musaddad man kana ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi Abul Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang kedua berkaitan dengan kajian Du'aul Iftitah. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Du'aul Iftitah sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam-malam Ramadan, sejak malam pertama sampai malam terakhir dari bulan Ramadan. Tidak kalah penting daripada itu, perlu kami sampaikan juga bahwasanya Du'aul Iftitah memiliki kandungan-kandungan nilai-nilai yang luar biasa, ilmu-ilmu yang luar biasa, memiliki kandungan ilmu akidah, memiliki kandungan ilmu akhlak, juga memiliki kandungan ilmu berkaitan dengan Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu farajahu syarif. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Seringkali manusia atau seseorang berdoa ketika dia mendapat kesulitan atau ketika dia mendapatkan musibah. Tapi jika sebaliknya dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan anugerah, dia melalaikan, dia tidak lagi memohon kepada Allah, tidak lagi dia berdoa kepada Allah. Sungguh ini adalah pemahaman yang salah. Karena doa adalah bentuk percakapan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Bentuk percakapan antara seorang kekasih dengan yang dikasihinya. Doa berasal dari kata da'a yad'u du'aan wa da'watan, yang memiliki arti seruan, panggilan, undangan. Maka ketika kita berdoa, sebenarnya kita lagi memanggil Allah, dan Allah lagi memanggil kita, saling memanggil antara kekasih dengan yang dikasihinya, saling memanggil antara hamba dengan Tuhannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dari ayat di atas kita memahami bahwasanya pemilik kunci gudang, Allah pemilik gudang dan Allah pemilik kuncinya. Tapi Allah telah menyerahkan kunci tersebut kepada kita, hamba-hambanya. Kapanpun Allah mempersilakan untuk datang ke gudangnya,
untuk membuka gudang tersebut, untuk membuka pintu tersebut. Kalau gudang-gudang tertentu akan dibukakan pada jam-jam tertentu, pada waktu-waktu tertentu, tapi gudang Allah dipersilakan bagi kita untuk membukanya kapanpun kita mau membukanya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis qudsi, abdi mata aghlaqtu ambabi hatta tahtaj ila bab ghairi. Wahai hambaku, kapan aku pernah menutup pintuku sehingga engkau pergi ke pintu yang lainnya? Ayuhal ikhwa wal akhwat, pada malam hari ini kami ingin sedikit membahas salah satu paragraf dari untean doa iftitah. Salah satu alinianya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi ala hilmih ba'da ilmih. Walhamdulillahi ala afwih ba'da qudratih. Walhamdulillahi ala tuli anatihi fi ghadabih. Wa huwa qadirun ala ma yurid. Yang maksud dari arti dari doa di atas, segala puji bagi Allah yang kebijaksanaannya untuk menunda balasannya setelah Allah mengetahuinya. Dengan pengetahuannya, segala puji bagi Allah yang memberikan ampunannya dengan kekuasaannya. Segala puji bagi Allah yang menunda cukup lama amarahnya, padahal dia mampu menjalankan kehendaknya. Ayuhal ikhwah wal akhwat, poin pertama dari paragraf tersebut berbunyi, Alhamdulillah ala hilmih ba'da ilmih. Alhamdulillah, yang memiliki arti segala puji bagi Allah. Kenapa dalam paragraf ini didahului dengan kata Alhamdulillah? Bahkan kalau kita lihat pada paragraf-paragraf yang lainnya atau alinea yang lainnya dari doa iftitah ini, banyak juga dimulai dengan kata Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kata untuk mengekspresikan sanjungan kita, pujian kita kepada Allah. Sebetulnya banyak kata-kata untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Tidak terbatas kata-kata itu. Walaupun menurut riwayat ada kata-kata tertentu yang menjadi pilihan, yang diriwayatkan oleh Ar-Rasul, yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Mereka tergabung dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik. Tapi pujian kepada Allah yang kita gunakan kata-kata yang lain selain Alhamdulillah, apapun bentuk kata tersebut, itu sudah masuk dalam kata Alhamdulillah. Pernah Al-Imam Muhammadul Baqir kehilangan keledainya. Kemudian Al-Imam Muhammadul Baqir mengatakan bahwasanya apabila keledaiku kembali atau apabila keledaiku kutemukan, aku akan mengucapkan pujian kepada Allah yang dengan pujian itu Allah akan rela. Setelah keledai itu ditemukan, Al-Imam Muhammadul Baqir mengangkat tangannya. Beliau mengucapkan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak menambahkannya dan tidak mengurangkannya. Kemudian Al-Imam Muhammadul Baqir menjelaskan bahwasanya apapun kata yang kita gunakan untuk memuji Allah, apapun kata yang kita gunakan untuk mensanjung Allah,
itu sudah masuk dalam kata alhamdulillah. Alhamdulillah ala hilmih ba'da ilmih. Allah itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh kebijaksanaan, tidak langsung membalas para pendosa. Allah menundahnya dengan harapan hamba pendosa itu kembali kepada Allah. Ilmu Allah tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, baik yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang diperagakan dengan fisiknya ataupun yang terlintas di dalam hatinya. Oleh karena itu Allah berfirman, ittaqillah fil khalawat fa inna syahidahu wal hakim. Bertakwalah kalian dalam kesendirian kalian, walaupun tidak ada satu makhluk pun yang melihat kalian. Yakinilah Allah menyaksikan kalian dan kelak Allah yang menghakimi kalian. Al-Imam Ja'far Shadiq juga pernah mengatakan, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu. Aku yakin Allah selalu menyaksikan aku. Oleh karena itu aku malu untuk bermaksiat kepada Allah. Andaikan setiap dosa yang dilakukan manusia, setiap kesalahan yang dilakukan manusia langsung dibalas oleh Allah, maka tidak akan pernah ada kehidupan di muka bumi ini. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahan nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua, alhamdulillah ala afwih ba'da qudrati. Segala puji bagi Allah yang memberikan maafnya, padahal Allah mampu membalasnya. Ini puncak pemaafan, puncak pengampunan, karena Allah maha mampu untuk membalas hambanya. Allah mampu untuk memberi sanksi kepada hambanya, tapi semua itu tidak dilakukan oleh Allah. Bahkan Allah memanggil dengan panggilan yang mesra kepada orang-orang yang bersimpuh di hadapannya, berdoa di hadapannya untuk memohon ampun, padahal dia berlumuran dengan dosa. Allah di dalam ayatnya tidak pernah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina aqamus sholata. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mendirikan salat. Allah tidak pernah berkata di dalam ayatnya, Qul ya ibadiyalladzina amilus sholihat. Wahai hamba-hambaku yang melakukan amal-amal yang soleh. Tapi Allah berkata, Qul ya ibadi. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Ini panggilan yang sangat mesra dari Allah kepada para pendosa yang mau kembali kepadanya. Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang kalian telah melampaui batas, melakukan perbuatan dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, para pelaku dosa yang datang kepada Allah memohon ampun kepadanya dipanggil dengan panggilan yang mesra. Lebih dari itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Bukan hanya itu saja, dosa-dosanya diganti dengan kebaikan. Bahkan pada puncaknya, seorang pendosa yang kembali kepada Allah menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah, sebagaimana disebutkan di dalam
kitab sucinya, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kata taubat menunjukkan sebelumnya orang-orang ini adalah pelaku dosa yang kemudian datang kepada Allah dan memohon ampunannya. Kemudian Allah memberikan ampunannya kepadanya sehingga dia menjadi kekasih Allah, menjadi Habibullah. Seseorang ketika menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah, maka apa yang dimaukan olehnya pasti Allah akan memberikannya, pasti Allah akan mengabulkannya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, abdi ati'ni takun misli taqulu li syai'in kun fayakun. Hambaku, taatlah kepadaku, kau katakan kepada sesuatu jadi, maka sesuatu itu pasti akan menjadi sesuai yang kau inginkan. Ketika seseorang menjadi kekasih Allah, apapun yang diinginkan atas izin Allah akan terwujud. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga, walhamdulillahi ala tuli anatihi fi ghadabih wa huwa qadirun ala ma yurid. Segala puji bagi Allah yang menunda amarahnya dalam jangka yang panjang, padahal dia mampu melakukannya. Di sini Allah menunda amarahnya. Dalam kehidupan manusia, Allah selalu memberikan dua hal agar kehidupan ini menjadi seimbang. Allah memberikan kepada manusia ketika melangkahkan kakinya rasa ar-raja, pengharapan. Tapi di saat yang bersamaan Allah juga memberikan rasa al-khauf, rasa takut. Agar kehidupan manusia ini ketika berjalan di muka bumi bisa seimbang. Karena andaikan yang ada hanya roja atau rojanya lebih dari khaufnya, maka manusia akan overconfident, memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Itu buruk, karena akan berakibat meremehkan perintah Allah dan meremehkan larangan Allah. Tapi harus ada khauf, rasa takut. Tapi rasa takut yang berlebihan juga negatif, juga buruk, karena akan menjadikan manusia paranoid yang bisa berakibat pada penyakit mental atau psikis orang tersebut. Harus ada keseimbangan. Allah menjanjikan surga, tapi Allah juga menjanjikan neraka agar hidup manusia ini seimbang. Coba kita bayangkan, kita asumsikan, andaikan Allah hanya menjanjikan surga, kenikmatan, Allah tidak memberikan ancaman, apa yang akan terjadi di dunia ini? Dunia ini akan menjadi carut marut, kacau balau. Manusia akan bertindak semaunya, akan melakukan kejahatan apapun tanpa ada rasa takut karena tidak ada ancaman. Maka untuk menyeimbangkan kehidupan ini harus ada dua, harus ada janji surga dan harus ada ancaman api neraka agar kehidupan manusia itu seimbang. Begitu juga ketika Allah menyampaikan memiliki rahmat yang sangat luas, di saat yang bersamaan Allah juga memiliki amarah, maha pemarah, agar manusia hidupnya seimbang. Walaupun dalam ayatnya ataupun hadis qudsinya Allah menjelaskan bahwasanya rahmatnya melebihi amarahnya. Di dalam salah satu ayatnya Allah pernah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan di dalam hadis qudsinya Allah juga pernah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya amarahku mengalahkan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Ada sebuah cerita dalam sebuah riwayat, ada dua sahabat yang mereka itu akan memasuki entry point, tempat untuk masuk.
Sebelum masuk ke tempat ini, dua sahabat ini berkumpul bersama. Tapi nanti yang akan memisahkan setelah melewati entry point, tempat untuk masuk. Benar, setelah dua sahabat ini memasuki entry point, tempat masuk tadi, kedua sahabat ini harus terpisah. Yang satunya pergi ke sebelah kanan, ashabul yamin, yang kelanjutan dari perjalanannya dia akan menuju surga. Yang satunya ashabus simal, termasuk kelompok yang berada di sebelah kiri. Kemudian sahabatnya mengatakan kepada Tuhan, kepada Allah, "Ya Allah, kenapa sahabatku harus berada di sebelah kiri, sedangkan aku berada di sebelah kanan?" Kata Allah, "Iya, karena sahabatmu amal baiknya sedikit dan amal buruknya banyak. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Seseorang yang timbangan baiknya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian kata sahabatnya, "Iya ya Allah, tapi dia adalah sahabatku. Kalau memang dia harus dikelompokkan, yang berada di sebelah kiri berarti neraka, ya Allah, berilah seluruh amal baikku kepadanya, agar timbangan baiknya lebih berat dari timbangan buruknya." Kata Allah, "Wahai hambaku, kalau seluruh amal baikmu kau berikan kepada sahabatmu, engkau akan masuk surga dengan apa?" Kata orang tersebut, "Ya Allah, aku akan masuk surga dengan rahmatmu." Apa yang terjadi? Kemudian Allah memasukkan kedua orang ini, kedua sahabat ini sama-sama ke dalam surganya. Iya, Allah Maha Pemarah, tapi Allah menunda amarahnya untuk membalas perbuatan manusia. Bahkan rahmat Allah mengalahkan amarahnya. Sebagaimana yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, bahwasanya doa iftitah ini di samping doa yang harus kita panjatkan, dia doa yang penuh dengan ilmu, penuh dengan kandungan-kandungan ilmu yang bisa kita mengambil pelajaran darinya. Di dalam perjalanan seorang sufi, suluk sufi untuk menuju kepada Allah, mereka memiliki tahapan-tahapan yang harus mereka lewati. Yang pertama, at-takhalli, membersihkan dirinya dari semua kotoran, dari semua amal buruk, dari semua perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Setelah dia membersihkan dirinya dari semua kotoran, dari semua dosa, dia mulai meningkat ke tahap yang selanjutnya, at-tahalli, berhias dengan akhlak Allah. Takhallaku bi akhlaqillah, berhiaslah kalian dengan akhlak Allah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Baru tahap yang tertinggi, at-tajalli. Sedikit saya akan berhenti pada at-tahalli. Kita sebagai manusia harus berhias dengan akhlak-akhlak Allah. Tadi di paragraf atau alinea yang kita baca, yang kita bahas, salah satu akhlak Allah adalah pemaaf, adalah pengampun. Maka kita harus menjadi manusia yang pemaaf, yang dengan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Pelajaran yang kedua, Allah itu mampu menahan amarahnya, menunda amarahnya. Maka kita hendaknya juga semacam itu. Benar, bukan semua amarah itu buruk. Boleh jadi ada amarah yang positif, ada amarah yang baik. Kapan amarah itu akan menjadi baik? Dengan dua catatan. Ketika kita melampiaskan amarah kita pada tempatnya, itu adalah amarah yang baik. Dan yang kedua, amarah yang kita lampiaskan harus terukur dalam pengertian, harus sesuai dengan kadar kesalahan orang yang kita marahi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, seringkali mungkin manusia mengeluh, "Ya Allah, aku sudah berdoa sepanjang hidupku,
Tapi aku merasakan bahwa doa yang kupanjatkan, doa yang kumohonkan belum kau kabulkan, belum kau terima. Pertama, kita harus yakin doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan pasti diterima oleh Allah. Hanya tinggal timing, tinggal waktu. Allah yang maha bijaksana tahu kapan harus mengabulkan doa tersebut. Apakah hari ini, ataukah besok, atau 1 tahun lagi, atau kelak di hari akhir. Allah yang maha bijaksana tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Tapi yang jelas ketika kita berdoa, pasti Allah mengabulkan doa kita. Nabi Zakaria mohon kepada Allah anak. Kapan Allah mengabulkan doa dari Nabi Allah Zakaria? Ketika Nabi Allah Zakaria berada pada usia senja. Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun, untuk keruntuhan Fir'aun. Kapan doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah? Antara doa Nabi Musa dan runtuhnya Fir'aun kurang lebih selama 40 tahun. Yang pertama, doa kita pasti diterima. Yang kedua, boleh jadi kita berdoa, tapi pada hakikatnya kita hanya membaca doa. Kita belum berdoa. Kita hanya memperagakan doa, tapi kita belum benar-benar berdoa kepada Allah. Jadi kemungkinan yang kedua, kita hanya membaca doa, tapi kita belum berdoa. Atau kita belum berdoa. Sebetulnya, doa itu pasti akan diterima oleh Allah ketika kita benar-benar berdoa. Dalam pengertian doa-doa itu untuk diterima memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Saya hanya akan menyebutkan 2. Yang pertama, ad-doa la budda ayyaktarin bil amal. Doa itu harus disertai dengan amal. Kita berdoa kepada Allah misalnya, memohon kepada Allah ilmu yang luas. Maka sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu harus kita lewati. Disebutkan dalam sebuah ungkapan, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, ma kana yabqa fil bariyati jahil, ijhad wala taksal wala taku ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasal." Andaikan cahaya ilmu itu hanya dapat dicapai dengan angan-angan, dengan hanya berkhayal, dengan hanya berfantasi, maka yabqa fil bariyati jahil. Maka di dunia ini nggak ada orang bodoh, semuanya orang pandai, semuanya orang alim, semuanya orang pintar karena berfantasi untuk menjadi orang yang berilmu. Tapi itu mustahil, itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Berrajin-rajinlah kamu, jangan bermalas-malasan, dan jangan jadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Karena penyesalan di hari akhir bagi orang yang bermalas-malasan. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, orang yang berharta, maka pasti kita harus bekerja. Bukan hanya bekerja keras, tapi kita juga perlu bekerja cerdas. Kalau kita ingin termasuk kelompok ahli surga, maka jalan-jalan menuju surga harus kita lewati. Jadi syarat yang pertama agar doa kita diterima, di samping kita memohon kepada Allah, sebab-sebab untuk tercapainya dan terwujudnya doa itu harus kita lewati. Yang kedua, yang menjadi sebab utama diterimanya doa kita adalah makanan dan minuman yang kita minum. Apabila makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah haram, maka itu akan menghambat
diterimanya doa kita. Pernah suatu hari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di gurun dia melihat seseorang yang lagi berdoa kepada Allah. Orang ini dalam keadaan sulit dan dalam keadaan terjepit. Biasanya Allah itu akan mengabulkan doa-doa orang yang semacam ini, yang dalam kondisi membutuhkan. Tapi apa kata Rasul? Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, fa anna yustajabulah. Orang ini berdoa, tapi pakaiannya dari pakaian yang haram, makanannya dari makanan yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Tidak mungkin Allah mengabulkan doanya karena dia memenuhi perutnya dengan makanan dan minuman yang haram. Semoga kajian yang kedua berkaitan dengan doaul iftitah ini pertama bisa memotivasi diri saya dan diri pemirsa sekalian untuk mengamalkan, untuk melazimkan pembacaan doa iftitah pada malam-malam Ramadan, pada khususnya sejak malam pertama sampai malam yang terakhir. Yang kedua, hendaknya kita berupaya mampu mengambil pelajaran iktibar dari nilai-nilai yang ada di dalam doa tersebut, ilmu-ilmu yang ada di dalam doa tersebut, karena doa ini penuh dengan ilmu pengetahuan. Ma aktsarul ibar wa aqallal i'tibar. Sungguh banyaknya pelajaran, tapi malangnya sedikit sekali orang yang mampu mengambil pelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya latifan bil ibad ultuh bina wasqil bilad warham abidak ya jawad قبل التبرم والفساد. يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد. نسأل بطه والعباد أهل السرائر والوداد وبحق تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد. يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد. عبدك ببابك واقف ومن عذابك خايف وبفنائك عاقف يرجوك تدرك بالمراد. يا ذا الجلال وذا الكرام نتلوبك ترحم من جرام وامحو الكبائر واللمام وافتح لنا باب السداد. يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد. يا رب وارحم ضعفنا ووسع عيشنا ولا تؤاخذ من جناه إنك لطيفا بالعباد. يا لطيفا بالعباد والتف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد. يا أهل بيت المصطفى
يا أهل الكرام وأهل الوفاء غيثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد فذاركوا بالثبات وأسعدوه قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مستجاب يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبار